Okay, sir. Yeah, I think there is no doubts in the microwave spectroscopy specifically. So దాంట్లో డౌట్స్ లేవు కాబట్టి ఐ గో విత్ అదర్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం వెళ్దామని చెప్పేసి మైక్రోవేవ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. వాట్ ఈస్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ and how that helpful to identify the structures of the molecule. ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ నుండి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్ నుండి మనం ఎలా మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది ఇక్కడ చూద్దాం. రైట్, సో ఐ గో విత్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. Data 60. IR spectroscopy. So this spectroscopy is also considered as what we call. So microwave spectroscopy is also considered as a pure rotational spectroscopy. Why it is called as pure rotational spectroscopy? Why not it is a rotational spectroscopy? Simply a rotational spectroscopy and రాయలేకపోయాం. ఎందుకు రాయలేదు దాన్ని రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని రాయకుండా ప్యూర్ రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని స్పెసిఫై చేయడానికి రీజన్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బియాండ్ దట్? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్, so in microwave spectroscopy, only the rotations will be takes place. So microwave radiation that will be associated with the lower energy. That energy range is in between 3 to 300 gigahertz, the frequency range. In case of a wavelength range, that is 0.1 to 30 centimeter inverse. So previously we know very well the microwave radiations. So that microwave radiation can cause a transition in between rotational energy levels, because that energy is sufficient to make a transition in rotational energy levels, but not vibrations and as well as electronic transitions. So previous class lo nenu cheppanu. So 3 spectroscopies ni 3 categories ga ante 3 heroes toni comparison chesanu. Microwave వచ్చేసరికి సునీల్ అని చెప్పాను, ఐఆర్ వచ్చేసరికి అల్లరి నరేష్ అని చెప్పారు, యువి వచ్చేసరికి బాలకృష్ణ అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఎందుకు యువి బాలకృష్ణతో కంపేర్ చేశానంటే UV radiation has a somewhat more energy when compared with the IR and when compared with the microwave. That energy is sufficient to make a transition in electronic energy levels. So in electronic energy levels, the difference between the two electronic energy levels is very much high. So to make a transition in that levels, we need more energy. So that energy is given by UV. So, but not IR, but not the microwave. So in case of IR, that can make a transition in vibrational energy levels. When compared with the electronic energy levels, that is the vibrational energy levels are spaced in between the electronic energy levels. In between vibrational energy levels, we have rotational energy levels. So that rotational energy level has a smaller energy difference. So to make a transition in rotational energy levels, we need small energy. That energy is given by our microwave radiation. So by that, microwave spectroscopy is considered as a rotational spectroscopy, but IR spectroscopy is considered as vibrational and rotational, because it has somewhat more energy when compared with the microwave radiation. So that's why the spectroscopy here, IR, is considered as vibrational and rotational spectra.
rotational spectrum. Because it can make a transition between vibrational and rotational energy levels. And in the previous session in microwave spectroscopy, we discussed that the rotational spectra occur in the far IR region for light molecules. For the lighter molecules, what happened? The rotations will be happens with the far IR region. ఈ పాయింట్ ఒకటి నేను మెన్షన్ చేశాను microwave spectroscopy. And also this will be happens in the microwave region for heavier diatomic and polyatomic molecules. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం అక్కడ రాసుకున్నాం. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ విల్ known as vibrational and rotational spectroscopy. సో అందుకోసం దీన్ని vibrational and rotational spectroscopy అని అంటున్నాం. Right? So now I'll go with the IR region, infrared region. What is a region of this? So microwave region అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు frequency. In terms of frequency, we can say that is 3 to 300 gigahertz. 300 gigahertz. In case of a wavelength range, that is 0.1 to 300 centimeter range. సో ఇక్కడ మనల్ని అప్పుడప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వేవ్ నెంబర్ రీజియన్ కూడా అడగచ్చు. వేవ్ నెంబర్ అడిగినప్పుడు అది సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ లోకి వస్తుంది. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి వేవ్ లెంత్ ఉంది, దాన్ని సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ లోకి అంటే 1/2 వేవ్ లెంత్. సో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఆ రీజియన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఇక్కడ ఐఆర్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చూద్దాం. సో నేను ఈ ఐఆర్ రీజియన్ ని 3 రీజియన్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. 3 రీజియన్స్. సో ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే నియర్ ఐ. వన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ ఈస్ నియర్ ఐఆర్ రీజియన్. సెకండ్ రీజియన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఐఆర్ రీజియన్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫార్ ఐఆర్ రీజియన్. అంటే ఐఆర్ రీజియన్ కి ఫార్ అవే. So this is about the regions. So the wave number range. So here this will be starts from far IR starts from 50 centimeter inverse to 667 centimeter inverse. So this is very, very important. Our region, IR region, is falls in between 667 centimeter inverse to 4000 centimeter inverse, and near IR is 4000 centimeter inverse to 12,500 centimeter inverse. So this is a range. What is wave number range in centimeter inverse? So if we go with the wavelength, so this starts from 200 microns to 15 microns. So it is 15 to 2.5, 0.8 to 2.5. So this is a IR region for different wave numbers. So that is a region's wave number in terms of wave numbers and as well as the wavelength. This is IR region. So right. So this is about IR region. So here a pointer. So previously we discussed that microwave spectroscopy. What is the primary selection rule for microwave spectra? mu not equals to mu 0. not is equal to 0. Mu is not equal to 0. Dipole moment అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. రైట్. సో అక్కడ పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది కంపల్సరీ అని చెప్తారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఐఆర్ రీజియన్ లోకి వచ్చేస్తే సో ద మాలిక్యూల్స్ ఆల్ బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆర్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అబ్జర్వింగ్ ఐఆర్ ఎనర్జీ. సో ఆల్ ద బాండ్స్, ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటే అన్ని బాండ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఐఆర్ రీజియన్ ని ఐఆర్ రేడియేషన్ ని అనడానికి లేదు.
but only the molecules are the bonds which are accompanied by a change in dipole moment. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏమని చెప్పాం, పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి, మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పాం. సో మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమని చెప్పాను, దిస్ విల్ అబ్జార్బ్స్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. This molecule, that is a permanent dipole moment, the molecule associated with the permanent dipole moment, mu is not equal to 0. The frequency absorbs the frequency range less than 100 centimeter inverse. Less than 100 centimeter inverse absorbed by the molecule. That will be absorbed by molecule. So molecule ఎప్పుడు మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ ఉంటే ఆ మాలిక్యూల్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, లెస్ దాన్ 100 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది మాలిక్యూల్. సో లెస్ దాన్ 100 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అంటున్నాం కాబట్టి, సో దాట్ విల్ బి ఫాల్ ఇన్ ద మైక్రోవేవ్ రేంజ్. 100 centimeter inverse, less than 100 centimeter inverse of wave number range or frequency range, that belongs to the microwave region or radiation. So microwave radiation, so once the molecule absorb the microwave radiation, so where the molecular rotations will be takes place. So molecular rotations జరగాలి అని అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, లెస్ దెన్ 100 centimeter inverse అయి ఉండాలి. So when the molecule will be undergoes vibrations, so vibrations రావాలి అని అంటే కండిషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్, అంటే పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ పోజెస్ ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ ఆర్ మాలిక్యూల్ విత్ induced dipole moment. What is meant by induced dipole moment? Induced dipole moment. So mu not equal to 0 అన్నాను ఇక్కడ. This is nothing but permanent dipole moment. What is meant by induced dipole moment? So that is change in dipole moment, change in mu with respect to bond length. So this is known as induced dipole moment. That means d mu by dr is not equal to 0. This is a another condition. సో అంటే ఏంటి, మాలిక్యూల్లో బాండ్ లెంత్ చేంజ్ చేస్తే దాని యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ విల్ అబ్జార్బ్ ది ఐఆర్ రేంజ్ ఆర్ ఐఆర్ రేడియేషన్స్ ఆర్ will absorbs, the molecule will absorbs frequency range less than, the frequency range less than 10 to the power of 4 to 10 to the power of 2 centimeter inverse. That will be absorbed. By 1. So ఇక్కడ ఏం రాశాను చూడండి, d mu by dr. Mu అంటే ఏమన్నా డైపోల్ మూమెంట్, హియర్ r is nothing but distance, bond length. సో ఎప్పుడైతే బాండ్ లెంత్ చేంజ్ అయితే డైపోల్ మూమెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాను, ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ మూమెంట్ అని అంటున్నాను. సో నాట్ ఆల్ బాండ్స్ విచ్ అబ్సార్బ్ ది ఐఆర్ రేడియేషన్, ద బాండ్స్ విచ్ ఆర్ capable to change in dipole moment will absorb the IR region. That will absorb the IR region. సో ఐఆర్ రీజియన్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి రీజియన్ చూడండి, 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ టు 10 to the power of 4 అని రాసుకున్నాం. మన ఐఆర్ రీజియన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 667 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్ టు 4000 వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ fall in
IR region. That means near IR to far IR వరకు ఉంది. Near IR to IR range. So that's why this is considered as a IR range. So once the molecule absorbs the IR radiation, within the molecule, what kind of transitions takes place? That is molecular vibrations. Molecular vibrations will be takes place. Okay. So this is about the selection rule, the primary selection rule of IR spectrum. So microwave spectrum ki primary selection rule వచ్చేసరికి ఏమని చెప్పుకున్నాం, mu not equal to Not zero. equal to 0. So that is a microwave spectrum, primary. Secondary ఏంటి మరి? Primary Dipole selection, moment. primary selection rule is dipole moment is not equal to zero, right? This is a primary. Second one, ఇది కాకుండా ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను సెలక్షన్ రూల్. Gas phase. దట్ ఈస్ స్టేట్ అంటాం దాన్ని. స్టేట్ కాకుండా ఏంటంటే ఎనర్జీ సెలక్షన్ రూల్ అనేది ఒకటి. ఎనర్జీ సెలక్షన్ ఏం చెప్పాను? ఎనర్జీ సెలక్షన్ రూల్ Gases states. ఓకే, దట్ ఈస్ గ్యాస్ ఫేజ్ అంటే శాంపిల్ సెలెక్షన్ అవుతుంది అది. సో శాంపిల్ యొక్క స్టేట్ సెలెక్షన్ ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ ఫేజ్ అవుతుంది. సో మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మనం డిస్కస్ చేసిన ఏంటంటే one is mu not equal to 0. This is a well and good. Okay, permanent dipole moment value is not equal to 0. This is a well and good. This is a first selection rule, that is a primary. Second వచ్చేసి శాంపిల్ స్టేట్ అన్నాం. శాంపిల్ స్టేట్ వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాం అంటే గ్యాసియస్ ఫేజ్ లో ఉండాలి ప్రిఫరబుల్లీ అని చెప్పుకున్నాం. ఒకవేళ అంటే కండిషన్ కూడా అక్కడ మార్చాను నేను, ఎక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో మళ్ళీ చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్యాస్ ఫేజ్, more number of rotations will be happens అన్నాను. If it is a solid state, there is no more rotations. అందులో రొటేషన్స్ అనేటివి ఉండవు కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్ ని తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు శాంపిల్ సెలక్షన్ లో. మరి లిక్విడ్ స్టేట్ తీసుకోవచ్చు కదా అని అంటే దాంట్లో ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకి రొటేషన్స్ అంటే దట్ ఈస్ కొల్లిజన్స్ అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్పాను. బట్ ఈవెన్ దో ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో వీ కెన్ మెన్షన్ the vapor pressure is less than 0.01 torr అని చెప్పేసి స్పెసిఫై చేశాను నేను. ఓకే, సో అంటే సెలక్షన్ రూల్లో సెలక్షన్ రూల్ అని చెప్పట్లేదు దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాను, కండిషన్. అక్కడ శాంపిల్ యొక్క సెలక్షన్ ఈ విధంగా ఉండాలి. శాంపిల్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ గ్యాస్ అయితే బెస్ట్. ఒకవేళ అది గ్యాస్ కాకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ దెన్ వి కన్సిడర్ ది వేపర్ ప్రెషర్. వాట్ ఈస్ ద వేపర్ ప్రెషర్? ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0.01 టార్. ఒకవేళ గ్యాస్ ఫేజ్ అయితే ఏమని చెప్పాను, 0.1 to 0.01 టార్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దాట్ అని చెప్పేసి చెప్పాను, రైట్? సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం సెలక్షన్ రూల్ రాసుకునేప్పుడు ఇది సెలక్షన్ రూల్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. సెలక్షన్ రూల్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పుకున్నాం. దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు మైక్రోవేవ్, ఎందుకంటే కండిషన్ ఇక్కడ అదే రాశాను. మైక్రోవేవ్ లో సెలక్షన్ రూల్ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. And at most, this is very, very important. Delta J is equal to plus or minus 1. This is the energy selection rule. Is it clear? Energy selection rule వచ్చేసరికి ఏంటంటే delta G is equal to plus or minus 1 అన్న. Plus 1 is absorption, minus 1 is for emission అని చెప్పేసి క్లియర్ చెప్పారు. Yeah. So that's a condition. Energy selection rule అని అంటాం. Okay. And also సో అంటే మోర్ నెంబర్ ఎక్కువ దేనికి వస్తుంది అని అంటే మనం రాసుకున్నాం ఇంతకు ముందే అసిమెట్రిక్ టాప్ మోలిక్యూల్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పుకున్నాం. మోర్ రొటేషనల్ కాన్స్టెంట్స్ దేనికి ఉంటాయంటే అసిమెట్రిక్ టాప్ మోలిక్యూల్. ఓకేనా, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అ సెలక్షన్ రూల్ ఫర్ మైక్రోవేవ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ప్రైమరీ వచ్చేసి ఏంటంటే మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండరీ ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ మనం శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ అయిపోయింది. సెకండరీ ఎందుకు అని అంటున్నానంటే వన్స్ మనం శాంపిల్ సెలెక్ట్ చేసినాక తర్వాత ఎనర్జీ క్రైటీరియాని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది +or-1 ఉంటే మాత్రమే, అంటే దీనికి రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది +or-1 ఉండాలి. నేను ఒకవేళ డెల్టా J = 0 అని రాశాను, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? No, sir. ఆ సెలక్షన్ రూల్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయాలి లైక్ దట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కండిషన్. మరి అలాగే ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్?
u not equal to 0, prime, that is permanent dipole moment. If the molecule is associated with the permanent dipole moment or second one, అయితే నాకు మాలిక్యూల్‌లో డైపోల్ మూమెంట్ ఉండొచ్చు. లేదు, మాలిక్యూల్‌కి డైపోల్ మూమెంట్ లేదు. బట్ ఇట్ పొసెస్ వాట్ ఇట్ పొసెస్? Induced dipole moment. What is mean by induced dipole moment? The Changes. dipole, yeah, change in dipole moment with respect to bond length. ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసిన ఆ మాలిక్యూల్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది? ఐఆర్ రేడియేషన్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేసి క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ క్యాపబుల్ టు అబ్జార్బ్ ది ఐఆర్ రేడియేషన్. సో మాలిక్యూల్‌లో నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అన్ని బాండ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి రూల్ లేదు. ఏ బాండ్ అయితే డైపోల్ మూవ్‌మెంట్ ఆ బాండ్ లెంగ్త్ చేంజ్ అయితే డైపోల్ మూవ్‌మెంట్ చేంజ్ అవుతుందో అది మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేసుకొని మాలిక్యులర్ వైబ్రేషన్స్‌ని ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్స్. క్లియర్? సో ఒక సెలక్షన్ రూల్‌ని ఇక్కడ మనం క్లియర్ చేసుకున్నాం. అంటే శాంపిల్ సెలక్షన్ అనేది క్లియర్ అయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం జరుగుతుంది? ఆ శాంపిల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత జరిగేది ఏంటి? సో ఇక్కడ కండిషన్స్. నాకు ఇంకొక 2 కండిషన్స్ కావాలి. సో ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ద చేంజెస్ ఇన్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ. What are the changes in vibrational energy by absorbing IR radiation and what are the factors which depends? ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండ్ చేస్తాయనేది ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ద చేంజెస్ ఇన్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీస్. వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ by absorbing IR radiation. This is absorbing IR radiation. IR radiation ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీలో చేంజెస్ ఏమవుతున్నాయి అండ్ విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ వీటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఏం చేంజెస్ అంటే మనకు అక్కడ జరిగే చేంజెస్ ఏంటనేది తెలుసు మనకి ఆల్రెడీ. సో ఆ చేంజెస్ వల్ల అంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీలో చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీలో చేంజెస్ అనేటివి వేటిపైన డిపెండ్ అవుతున్నాయి? ద డిపెండెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ద ఫస్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది మాస్. దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? మాసెస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అటామిక్ మాసెస్. మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆటమ్స్ యొక్క మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ దీనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. థర్డ్ వచ్చేసి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. దీనిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఆటమ్స్ యొక్క ఓరియంటేషన్ ని కూడా కౌంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ప్రీవియస్ దాంట్లో ఏమన్నా మాలిక్యూల్స్ ని ఏ విధంగా అయితే మనం సపరేట్ చేసుకున్నామో మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని, సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఐఆర్ రేడియేషన్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్నప్పుడు మాలిక్యూల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి? వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో చేంజెస్ వస్తాయి. సో దోస్ చేంజెస్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? వెయిట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. So that is depends. One is the mass of the atom. The second one is the strength of the bond and the orientation of atoms or arrangement of atoms. So వీటిపైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. Right? So this is a one more concept here. And here for any molecule when we take it, no two compounds. When we consider any two compounds. So no two compounds except the enantiomers can have similar IR spectrum. ఓన్లీ ఎనాన్షియోమర్స్ కి మాత్రమే సిమిలర్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వస్తుంది. కానీ ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ ని మనం కంపేర్ చేసిన 2 మాలిక్యూల్స్ కి ఐఆర్ స్పెక్ట్రా అనేది సేమ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. నో టూ కాంపౌండ్స్ ఎక్సెప్ట్, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చా,
except the enantiomers. Enantiomers కి తప్ప మిగతా ఏది కండిషన్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రా అనేది రాదు. Except enantiomers can have similar IR spectra. Similar IR spectra. Is it clear? Enantiomers అంటే మీకు తెలుసు. What are the enantiomers? What is mean by enantiomers? Mirror images. Yeah. Okay. Enantiomers అంటే Mirror images, not superimposed. yeah, clear. నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంటుంది. మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. జస్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ వన్. And also by absorbing, once the plane polarized light is passes through the enantiomers, they will differentiate that plane polarized light by rotation, either left side or right side, dextro rotation or levo rotation. That is the difference. So remaining all properties are same. Enantiomers వచ్చేసరికి అన్ని properties same ఉంటాయి except biological activity and as well as the rotation of plane polarized light. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. సో ఐసోమర్ అంటేనే అది కదా, రైట్? సో దానికి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే నేను ఒకటి లాక్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం, టీ లాక్టిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం. లాక్టిక్ యాసిడ్ లో ఉండేటువంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏంటండి? Carboxylic acid. Yeah, one is a carboxylic acid, C double bond OH, and also we have OH. So రెండు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ COOH గ్రూప్ ఉంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంది, అంటే C double bond O గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క అబ్సార్ప్షన్, అది డీలాక్టిక్ యాసిడ్ అయినా ఎల్లాక్టిక్ యాసిడ్ అయినా దాని యొక్క ఐఆర్ అబ్సార్ప్షన్ వచ్చేసి 1680 to 1820 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఇన్ దట్ రీజియన్ లో మనకు వచ్చేస్తుంది. దాని అబ్సార్ప్షన్ అనేది 100% అక్కడే కనబడుతుంది. 1680 to 1820 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఈ రీజియన్ లో కనుక మనకి ఒక అబ్సార్ప్షన్ పీక్ అబ్జర్వ్ అయిందంటే, అంటే we can visualize that, then that molecule possesses a C double bond O group. So based on the connectivity, అంటే ఫ్యాక్టర్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. C double bond OH ఉంటే ఎలా, CH3 ఉంటే ఎలా, OH ఉంటే ఎలా, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్. వాటిని మనం డీప్ గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే ఎనాన్షియోమర్, ఇక్కడ నేను ఒక ఎనాన్షియోమర్ తీసుకున్నాను, లాక్టిక్ యాసిడ్, డి లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎల్ లాక్టిక్ యాసిడ్, బోత్ ఆర్ సేమ్ విత్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఇక్కడ సింపుల్లీ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ రాసేయచ్చు, ఒక పాయింట్ రాసేయచ్చు. From IR spectroscopy, we can able to identify the functional group which is present in a molecule. Okay, by using IR spectroscopy, microwave spectroscopy use చేస్తూ ఏం చెప్పామంటే మనం microwave spectroscopy gives information regarding to what type of Bond length, exactly. Yeah. Conformational analysis. Yeah, it's right. Absolutely. So that IR microwave spectroscopy gives information about bond length. Based on the moment of inertia, we can find out the bond length. Once we know the bond length, we can find out the molecular structure. That is a indirect way, right? Not a direct way. So secondly, here, this IR spectroscopy, the application of IR spectroscopy or importance of IR spectroscopy. IR spectra gives information. IR spectra gives information about. So basic information, that information, it gives information about functional groups. Functional groups present in a molecule. సో మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ తెలిసింది ఏంటంటే మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఎ molecule. So this is a IR spectroscopy specialty. సో ఎలాంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు, రైట్? రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ the basic information that will be given by the IR spectroscopy.
సో ఇంతకు ముందు రాసుకున్నా నేను ఏమని చెప్పారు, లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇది ఎనాన్షియోమర్ అవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. వాట్ ఈస్ దట్? లాక్టిక్ యాసిడ్. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫార్ములా COOH, అంటే ఇది నేను ఫిషర్ ఫార్ములా CH3HOH. HOH. సో ఇక్కడ OH గ్రూప్ అనేది Presenting రైట్ on the horizontal right side, that is the D. D. సో లెఫ్ట్ Okay. సైడ్ లో రాసుకుంటే L అని L. చెప్పేసి. యా. సో దిస్ ఈస్ అ D configuration. I am not going to explain the optical activity. So this is a D lactic acid. So this is the D. This D tells about optical rotation. What is the difference between small d and capital D? ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ డి రాశాను, రాయొచ్చా లేకపోతే స్మాల్ డి రాయొచ్చా? It's depend upon the PPL, sir. యా. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రొటేషన్ ని బేస్ చేసుకుంటేనేమో మనం స్మాల్ డి అని రాస్తాం. ఇక్కడ నేను ప్లస్ అని రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ అ ప్లస్ లాక్టిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఇట్ రొటేట్స్, ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ రొటేటెడ్ బై దిస్ మాలిక్యూల్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ అ ప్లస్ అని రాస్తున్నాను, దీనికి డి అని రాస్తాను. దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆప్టికల్ రొటేషన్. ED. This D indicates the configuration of the molecule. So here the D. So in the bottom of the chiral center, if the more electronegative atom is present on right side, that will be represented with D. If it is on left side, that will be represented with L. L. So దీనికి rotation and minus అని రాస్తున్నాను. Minus indicates the L. So this is a L lactic acid. So these are the enantiomers. So that is enantiomer is a definition. What is a definition of enantiomer? These are Mirror the, images to each other, non-superimposable. non-superimposable mirror images. These are the non-superimposable mirror images. So these are the optically active isomers. సో నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబిలిటీ ఉంది అంటే సింపుల్ గా ఈ మాలిక్యూల్ తీసుకెళ్తే దీనిపైన పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది, OH అండ్ H అనేటి అవి మనకు మ్యాచ్ కావు కాబట్టి నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబిలిటీ అని చెప్తున్నాం. రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకున్న ఫంక్షన్ గ్రూప్, మెయిన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ C+OH, C+OH, COOH గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు మాలిక్యూల్స్ IR రేడియేషన్స్ ని 1680 సెంటీమీటర్స్ టు 1820 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ మధ్యలో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. In between that range, that will be absorb the radiation. సార్ మళ్ళీ ఇంకొక ఫంక్షన్ గ్రూప్ కూడా ఉంది సార్, OH గ్రూప్ ఉంది. That will absorb a range region that is 3100 to 3300 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఈ రీజియన్ లో అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. దిస్ ఈస్ అ OH రీజియన్. సో మనం డీటెయిల్ గా చెప్పేస్తాను నేను. ఇది OH ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే C డబుల్ బాండ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నా with the help of IR spectroscopy. So when we use this lactic acid, if it gives an absorption peak at 1680, in between 1680 to 1820 centimeter inverse, it indicates the presence of C double bond group, and 3100 to 3300 centimeter, it indicates the OH groups, the presence of OH group. So based on that, we can find out the functional group, the detection of functional group, right? So for only enantiomers, the IR spectra is same, but the remaining all the spectrum is not same. So in case of enantiomers, so we can write the properties of enantiomers. Enantiomers properties raste em rastaru, all the properties are same. Endukanante manam raskunedi isomer antunnam kabatti a definition rastam, that is the differ in their molecular structure, but they possess all properties are same. Isomer ante. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఒకటి డిఫర్ అవుతుంది, సెకండ్ వచ్చేసి ఇంకోటి డిఫర్ అయ్యేది ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఒకటి డిఫర్ అవుతుంది. IR స్పెక్ట్రా మాత్రం సేమ్. IR స్పెక్ట్రమ్ సేమ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది IR స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎలా మనం మాలిక్యూల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్. సో నౌ హియర్ ఇన్ microwave spectroscopy, once the molecule absorb the
microwave radiation within the molecule, the rotations will be happens, the rotations will be takes place in their phase. So now here the vibrations will be happens. What type of vibrations? The types of fundamental vibrations. ఏంటి ఆ vibrations అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. The types of fundamental vibrations. So previous microwave spectroscopy లో we consider the molecule is considered as a rigid rotator అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. అవునా? Molecule వచ్చేసి rigid rotator. That means the bond between the two atoms are that is stiff in nature. The bond at distance will be stiff and there is no change in their bond length అని అనుకున్నాం. But here what happened once we give the energy, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి. బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, దట్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ఏ బాండ్. అంటే బాండ్ ని బ్రేక్ చేయాలి అని అంటే ఏంటంటే బాండ్ లెంత్ అనేది వీక్ కావాలి. ఎప్పుడైతే వీక్ బాండ్ ఉంటుందో ఆ బాండ్ ని మనం ఎనర్జీ ఇచ్చేసి బ్రేక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు break a bond is a bond dissociation energy. Make a bond is called a bond association or bond formation energy అని చెప్పేసి అంటారు. సో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అంటే అట్ అ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద బాండ్ విల్ బి బ్రోకెన్. మనం ఇప్పుడు ఏమన్నాం, మైక్రోవేవ్ రీజియన్ లోకి వచ్చేసరికి ద బాండ్ బిట్వీన్ ది టూ ఆటమ్స్ ఆర్ రిజిడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. రిజిడ్ రొటేటర్, అది బ్రేక్ కాదు అని చెప్పేసి చెప్తాం. రైట్, అంటే అది చేంజ్ కాదు. Bond length will not be changed. But here, in case of vibrational spectroscopy or IR spectroscopy, the bond between the two atoms is not a stiff in nature, it is in elastic in nature. So the bond between the two atoms are elastic in nature. Means once we apply the force, in case of an elastomer, once we apply the pressure or force, so the bond length, that is the length of the material will be increased. If we remove the force, then what happened? It will be again regains its original position. That is an elastomer. So simple గా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ని మనం ఎలాంగేట్ చేసి, అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలాంగేషన్ అవుతుంది. ఫోర్స్ రిలీజ్ చేయగానే ఏమవుతుంది? The force will be removed, it will be compressed. అంటే కంప్రెషన్ అవుతుంది, elongation out. So based on that, here we can consider the fundamental vibrations. What type of vibrations will be takes place in the molecule when it happens if the bond between the atoms is elastic in nature. So we consider that. So consider bond between atoms as elastic. So that will be elastic in nature. Absolutely. ఎందుకంటే యాక్చువల్ బాండ్ అనేది కంపల్సరీ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ లో ఉంటుంది. మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆర్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఫోర్స్, ఏదో ఒక ఎనర్జీ, సఫిషియంట్ ఎనర్జీ దగ్గర ఏమవుతుంది, బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది అనేది మనం చదువుకున్నాం. కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని, సో హియర్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ది టూ ఆటమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఎలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో జరిగేటువంటి ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్స్. వన్ ఈజ్ స్ట్రెచింగ్. Stretching vibrations. One kind of vibration is stretching vibration. And the second kind of vibration is, what is that? Bending. Bending vibrations. So ఇప్పుడు మనం అక్కడ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ రాసింది ఏంటి? The molecule possesses induced dipole moment. Induced dipole moment అంటే బాండ్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ చేంజ్ కావాలి. అలా చేంజ్ అయితే ఆ మాలిక్యూల్ ఐఆర్ యాక్టివ్ మాలిక్యూల్ అన్నాం. మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్ కావాలి అంటే కండిషన్ ఏంటి? పర్మనెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఉండాలి మనకి. అది మైక్రోవేవ్ యాక్టివ్. ఇక్కడ ఐఆర్ యాక్టివ్ కావడానికి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ప్రైమ్ కండిషన్ వచ్చేసి
induced dipole moment. That is the first condition, right? So now here the stretchings, what are type of vibrations? One is a stretching vibration. What is mean by stretching vibrations here? That in case of the stretching vibrations, bond axis is remains same. Bond axis or bond angle remains constant. సో ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి ద బాండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఆటమ్స్ ఐదర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. నేను డిస్టెన్స్ అని రాస్తున్నాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాండ్ డిస్టెన్స్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. అంటే నేను ఇక్కడ ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకున్నాను. రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి, మనం దాన్ని ఎలాంగేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. అంటే దానికి ఎనర్జీని అప్లై చేస్తే దాన్ని సాగదీయొచ్చు, ఎలాంగేషన్ అవుతుంది. అంటే నేను ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. ఇక్కడ అప్లై చేసినటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి, ఐఆర్ రేడియేషన్ అప్లై చేశాను. అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐదర్ ద బాండ్ లెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, నేను ఫోర్స్ రిమూవ్ చేశాను, దట్ విల్ బి వన్స్ అగైన్ లెస్. లేదు, ఇక్కడ నేను ఎలాస్టిక్ అని చెప్తున్నాను, ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. స్ప్రింగ్, వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్. సో ఇది స్ప్రింగ్. ఈ స్ప్రింగ్కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసి ఉంచాను అనుకుందాం. అంటే దాన్ని ప్రెస్ చేసి వదిలిపెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, బాండ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. యాంగిల్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా, యాంగిల్లో ఎలాంటి చేంజ్ వస్తుందా, రాదు. సో మనం ప్రెస్ చేసి వదిలిపెట్టాం. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫోర్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిలీవ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి నేను కంప్రెస్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు దీనికి కంప్రెషన్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇట్స్ లెంత్. సో ఇనిషియల్ లెంత్ ఇది, ఇప్పుడు ఈ లెంత్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి. ఇప్పుడు నేను ఫోర్స్ని రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, దీని మూమెంట్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, స్ట్రెచింగ్. యా, ఫోర్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేసి, దిస్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేసిన డైరెక్షన్ ఇది. ఇప్పుడు దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, దాని యొక్క మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేస్తుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్, బట్ ఇప్పుడు దాని యొక్క మూమెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని వచ్చేసి దీనికి ఆపోజిట్. అంటే మనం ఏదైతే ఫోర్స్ అప్లై చేసామో ఆ ఫోర్స్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్. సో బాండ్ లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయినా కావచ్చు, లేదా బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు. బోత్ విల్ బి హ్యాపెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఇది సడన్ గా వచ్చేసి, అంటే ఇక్కడ నేను ఫోర్స్ రిలీవ్ చేయగానే వచ్చేసి ఇదే ప్లేస్ లోకి వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకు లేదు, సమ్వాట్ దట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్. స్ప్రింగ్ కదా, స్ప్రింగ్ నేచర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే ప్లేస్ లోకి వచ్చి అది ఆగిపోతుంది. ఏమవుతుంది, దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది యాక్చువల్ పొజిషన్. దీని యొక్క యాక్చువల్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి ముందుకెళ్ళింది, మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి వెనక్కి వచ్చేసి, అంటే దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ ని టచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని అంటామంటే టు అండ్ ఫ్రో మోషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం దాన్ని. This type of movement or motion is considered as a to and fro motion. That is considered as a harmonic oscillation అని చెప్తూ ఉంటాం దాన్ని. That is called harmonic oscillation. So that will be happens. అంటే ఇక్కడ నేను బాండ్ లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో that is considered as a stretching vibration. సో బాండ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి డైపోల్ మూవ్మెంట్ అనేది చేంజ్ కావాలి మన కండిషన్ ప్రకారం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్. ఫండమెంటల్ వైబ్రేషన్ స్ట్రెచింగ్. సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్. సెకండ్ వచ్చేసి బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్. సో ఫస్ట్ స్ట్రెచింగ్ అని చెప్పాను. స్ట్రెచింగ్ లోకి వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఏం రాసాం, బాండ్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాండ్ యాంగిల్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అన్నాను, దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, బాండ్ లెంత్ అని రాసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఎస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, దానికి ఆపోజిట్ చేస్తున్నా నేను. బాండ్ యాక్సిస్. బాండ్ యాక్సిస్ ఆర్ బాండ్ యాంగిల్.
bond angle. This will be changed. Okay, bond axis changes. It not a constant, remains not same. Bond angle is changed. Which one is a constant? Distant distance. Bond distance or length remains same. So నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ చేంజ్ చేస్తుంది యాంగిల్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బెండింగ్ వైబ్రేషన్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విల్ బి చేంజ్. Position of the atoms changes with respect to bond axis. With respect to the bond axis. So bond axis లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు అది చేంజ్. So while compared with the bond that is stretching vibrations and bending vibrations, which require more energy. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, స్ట్రెచింగ్ అని అంటే ఏం చేస్తున్నాం, బాండ్ లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ఆర్ డిక్రీజ్ చేయడం, రైట్? సో బెండ్ అంటున్నాను, ఇక్కడ బెండ్ చేయాలి అంటే బెండ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుందా, జస్ట్ లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎక్కువ అవుతుందా, అది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది స్ట్రెచింగ్ అబ్జార్ప్షన్స్, ఓకే, వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది స్ట్రెచింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెండింగ్, more energy required to stretch a spring than bend. సో స్ప్రింగ్ ని జస్ట్ మనం బెండ్ చేయాలంటే కొంత ఎనర్జీ అయితే సరిపోతుంది, బట్ దాన్ని ఎలాంగేట్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని మనం అంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ ని పెట్టాలి. సో దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఆల్వేస్ ద స్ట్రెచింగ్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ అపియర్ ఎట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది బెండ్. క్లియర్? మనం స్ప్రింగ్ ని స్ట్రెచ్ చేయాలి అని అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని రిక్వైర్ కావాలి. సో మోర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, ఎందుకనంటే క్వశ్చన్ అడిగే ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. విచ్ అబ్జార్బ్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రీజియన్ ఇన్ ఐఆర్, బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్స్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్. మోర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్ట్రెచ్ ఎ బాల్. మోర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ to stretch a bond rather than bend a bond. Stretch a spring. నేను ఇక్కడ బాండ్ ని ఎలాస్టిక్ అన్నాను కాబట్టి స్ప్రింగ్ తోని కంపేర్ చేస్తున్నాను. స్ప్రింగ్ దాన్ బెండ్ ఇట్. Clear? So based on this concept, we can write that stretching absorption ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి. స్ట్రెచింగ్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ appear at ఎలా appear at high frequency or low frequency? High frequency. Yeah, high frequency means energy less or more with respect to energy. We need more energy or less energy? No, less energy. Energy. More energy. Right. Frequency ki energy ki relationship Proportional. is directly proportional to nu kada. Is directly proportional to nu కాబట్టి directly proportional. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, high frequencies or high energies when compared with the wavelength that is less. Wavelength తోని కంపేర్ చేసినప్పుడు less. Clear? సో bending absorptions of the same bond. మళ్ళీ సేమ్ బాండ్ తీసుకుంటున్నాను. of the same bond appear at
appears at low frequencies or low energy. Is it clear? సో అక్కడ మనకి జరిగేటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చేసి ఏం ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతున్నాయి? వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చేసి ఏంటవి? 2 types of vibrational transitions. Fundamental vibrations or fundamental vibrational transitions. One is stretching vibration and bending vibration. In case of stretching, the bond axis is or bond angle is same, but bond length is changed. సో ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బెండింగ్ లో బాండ్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి బాండ్ యాక్సెస్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెచింగ్స్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెచింగ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక మాలిక్యూల్ లో మనం తీసుకునేటువంటి మాలిక్యూల్ లో ఎలా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు అనేది ఒకటి కాన్సెప్ట్. స్ట్రెచింగ్, సిమెట్రికల్ స్ట్రెచింగ్, అసిమెట్రిక్ స్ట్రెచింగ్. ఓకే, సిమిలర్లీ టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్స్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బెండింగ్స్, బాండ్ ని ఎలా బెండ్ చేయొచ్చు, సో అవి ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ అండ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, that is one of the important concept here. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ షార్ప్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి. సో బ్యాండ్స్ అంటే మనకు అక్కడ వచ్చేటువంటి పీక్ ని బేస్ చేసుకుని మనం అది ఇంట్రామాలిక్యులర్ బాండ్ హైడ్రోజన్ బాండ్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది కాన్సెప్ట్ చెప్తా ఉంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా అక్కడ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. వి విల్ డిస్కస్ దట్ టాపిక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం దాని గురించి క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. Okay. Yeah, okay, sir. Thank you. So thank you very much, sir. Yeah, Thank you okay, for your sir. interaction, Shailaja and others also. So small announcement. ఈ వీక్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ సండే రోజు 18th రోజు మీకు ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్ ఉంటుందండి. కెమిస్ట్రీ మాక్ టెస్ట్ 1 స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 30 minutes టైం ఉంటుంది. 45 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో మీకు యాప్ లో ఉంటుంది, కంప్లీట్ గా సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు 30 minutes లో ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. ఇమీడియట్లీ టెస్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ యొక్క మార్క్స్ ఇమీడియట్ చూసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే జేఈ పిల్లల కోసం చాలా మంది కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కోసం కంప్యూటర్ టెస్ట్ వాడుతూ ఉంటారు. మనకు కూడా రేపు గురుకుల ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ నెక్స్ట్ డిఎల్ కానీ జేఎల్ కానీ టీజీ సెట్ అయితే అఫ్ కోర్స్ మనకు కంప్యూటర్ బేస్డే కాబట్టి మనకి ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ అయి ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంతో మీరు ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, యాప్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. కాబట్టి ఇది యాప్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి టెస్ట్ రాయాల్సింది. ప్రతి సండే రోజు మాక్ టెస్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఆ వీక్ లో అట్లీస్ట్ విన్నదాన్ని ఎగ్జామ్ రూపంలో రాయాలి. మీ మార్క్స్ చూసుకోవాలి. మేము ఎనాలిసిస్ చేసి మీకు ఏ ర్యాంక్ వచ్చిందో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాము. అది ఖచ్చితంగా మేము చేస్తామండి. ఆ ప్రయత్నం అయితే మా నుంచి ఎవ్రీ వీక్ మాక్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆ వీక్ లో జరిగినటువంటి టాపిక్ మీద, లేదు 1 month అయిన తర్వాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అన్ని టాపిక్స్ కలిపి ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కనుక అయింది అనుకోండి, ఆ 3 మీద కలిపి పెడతాం. సార్ మీరు లీవ్ కండి సార్. ప్రసాద్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సార్. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా అకాడమీ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు 3 ఓపెన్ చేస్తామండి. ఒకటి ఆర్గానిక్, ఒకటి ఫిజికల్, ఒకటి ఇన్ఆర్గానిక్, 3 కూడా ఓపెన్ చేస్తాము. చేసేసి ఒక టాపిక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ 3 ప్యారల్ కంటిన్యూ అవుతా ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ టీచర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్కి ఈ రోజు వర్క్ ఉందనుకోండి, ఆ రోజు క్లాస్ లేదని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. కంటిన్యూస్ గా వీక్ లో సండే తప్ప మిగతా రోజులు క్లాసెస్ ఉంటుంది. సో మీకు ముందే షెడ్యూల్ ఇస్తాం. ఈ వీక్ లో ఈ 3 days సో అండ్ సో డేట్ రోజు సార్ తీసుకుంటారు. సో అండ్ సో ఈ టాపిక్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేసు అర్జెంట్ గా ఏదైనా వర్క్ పడితే వేరే టాపిక్ ఉంటుంది. ఆ టాపిక్ మీకు ముందే మెసేజ్ పెడతాం. ఆ రకంగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు 3 కూడా డిఫరెంట్ నోట్స్ పెట్టేసుకొని మెటీరియల్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. మెటీరియల్ ప్రిపరేషన్ కోసం మీరు ఓన్ గా మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇక చాలా రోజులు ఏంటంటే ఇప్పటికి 7 days 7 classes కూడా కంప్లీట్ అయినాయి కాబట్టి ఇంకా కూడా అందరికీ ఫ్రీగా పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. పెట్టమిగా కొన్ని డిఫరెంట్ టాపిక్స్ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే లింక్ పెడతాము. ఇంకెవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే కనుక యాప్ పర్చేజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. డిలే చేయవాకండి. ఎవరైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ డిఎల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి నిరుత్సాహపడకుండా ఇంకా టైం ఉంది, కొన్ని టాపిక్స్ అన్న పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ కావడం కోసం మీరు జాయిన్ కావచ్చు. ఖచ్చితంగా లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మీ మిత్రులకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్,
సార్ మరి చాలా మంది కొంతమంది ఆన్సర్ ఫాస్ట్ చెప్తా ఉన్నారు, కొంతమంది చెప్తలేరు. అంటే వాళ్ళు చాలా సార్లు ఇంతకుముందు ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు టీచింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సీరియస్ గా ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మార్క్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో టీచర్స్ కంటే మన విద్యార్థులకు ఎక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి, మనం చూస్తూనే ఉంటాం. మనము పర్టికులర్ టాపిక్ లో నిష్ణాతులం అవుతాం, కానీ విద్యార్థి ఏం చేస్తాడు, స్టూడెంట్ ఎక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని టాపిక్స్ అవుతా ఉంటాడు. రీసెంట్ గా అయిపోయిన వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకుంటారు. మీకు తెలుసు కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది సిఎస్ఆర్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళందరిలో రీసెంట్ గా అయిపోయిన వాళ్ళు అంటే పీజీ అయిపోయి ఇమ్మీడియట్ లో ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు. కాబట్టి అలా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒకసారి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకో, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతారు. నేను కూడా మిగతా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలన్న అంశంలో ముందుంటారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ని మీకు పరిచయం చేపిస్తాను. ఆఫ్లైన్లో అయితే పక్క బెంచర్లో లేకపోతే ముందు బెంచర్లో కొంచెం బాగా చదివేటోళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవుతా ఉంటారు. మరి ఆన్లైన్లో ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా? కాబట్టి నేను మన గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, మన బ్యాచ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాను. రోజు 2-3 ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వలన ఒకవేళ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళ ఏరియాలో ఉంటే అవసరమైతే వాళ్ళ దగ్గర పోయి డిస్కస్ చేయడము, వీకెండ్స్లో మంత్లో కలుసుకోవడము, వాళ్ళ దగ్గర మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడము, డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేసుకోవడము, ఫోన్ చేసుకోవడము. ఒక మంచి ఫ్రెండ్ వలన మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇద్దరు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కాబట్టి మనకు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. నేను గతంలో కూడా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అట్లాంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడం వల్లనే చాలా మందికి క్లారిఫై అయ్యిండ్రు, వాళ్ళ డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయినాయి, సక్సెస్ అయ్యిండ్రు. ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు టీచర్ని అడగలేరు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ద్వారానో వాళ్ళ ద్వారానో తెలుసుకొని ఇంకా ఎక్కువ చదవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాసెస్ కూడా నేను కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళ ద్వారా ఇంట్రడక్షన్ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తాను. ఈరోజు అవసరమైతే కొద్ది మందితో ఇంట్రడక్షన్ పెట్టించే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీరిచ్చే సలహాలు, ఇప్పుడు ఇది మోనోపాలిజం ఉండదండి, నా ఇష్టం వచ్చిన క్లాసెస్ పెడతాను, నీ ఇష్టం వచ్చి జరపడం. మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ని కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఫాలో అవుతాను. మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్, సార్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, సార్ ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే 100% కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 90% అందరికి ఆమోదయోగ్యం అయ్యేటట్టుగా నేను ఖచ్చితంగా ఆ రకంగా అకాడమీని రన్ చేస్తానని మీకు చెప్తా ఉన్నాను. సో ఏమన్నా మాట్లాడదలుచుకుంటే మాట్లాడండి. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా 1 or 2% ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. ఈ రోజే స్టార్ట్ చేద్దాం. నా ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీవన్, ఇంతకుముందు అయిన వాళ్ళు కాకుండా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా. మీ పేరు చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో చెప్పండి, మీ సిటీ ప్లేస్ చెప్పండి. దాంతో మీరు ఎవరైనా ఇంటరాక్ట్ కావడానికి, పీజీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిందో చెప్తే వాళ్ళు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. జస్ట్ 5 minutes. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా. ఉమాదేవి గారు మీరు మాట్లాడలే కదా ఇంతకుముందు క్లాసులో? కల్పన మాట్లాడింది. సాహితి నువ్వు మాట్లాడలే, చెప్పమ్మా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నేను సాహితి సార్ ఫ్రమ్ సూర్యాపేట సార్. నేను సూర్యాపేటలోనే చదివాను సార్ మొత్తం నా పీజీ కూడా. సో నేను పీజీలో గోల్డ్ మెడల్ కూడా తీసుకున్నాను సార్. ఓ కంగ్రాచులేషన్స్. ఎంజీనా, మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీనా? ఎస్ సార్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ సార్. ఫస్ట్ కాన్వకేషన్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నా సార్. ఫస్ట్ కాన్వకేషన్ గోల్డ్ మెడల్ అల్తాఫ్ హుసేన్ సారా? అల్తాఫ్ హుస్సేన్ సార్, గవర్నర్ నరసింహన్ సార్. మామిడాల జగదీష్ కుమార్ వచ్చింది కదమ్మా అప్పుడు? ఎస్ సార్. మామిడాల జగదీష్ కుమార్, యా మామిడాల జగదీష్ కుమార్ ఎవరైనా యూజీసీ చైర్మన్. ఎస్ సార్, ప్రజెంట్ యూజీసీ చైర్మన్. యా మా నేటివ్ ప్లేస్ కూడా నకరేకల్ అండి. ఊరు ఏమిటిది? మామిడాల జగదీష్ కుమార్ ఊరు మామిడాల. నేను కూడా అదే మామిడాల స్కూల్లో చదువుకున్నాను. ఓకే మామిడాల గుడ్ విలేజ్. ఈవినింగ్ సార్. ఏమ్మా? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good మన evening. 2004 to 6 జ్యోతి కెమిస్ట్రీ మేడం మహాత్మా గాంధీ అవును. యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు, మీ అవునమ్మా. కొలీగ్స్. అవునమ్మా. మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో కెమిస్ట్రీ జ్యోతి ఉంది. ఆమె కూడా ఎవరికో ఇద్దరు రికమెండ్ చేశారు, ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు నల్గొండ నుంచి. డైరెక్ట్ జ్యోతి, జ్యోతి మేడం మా గురువు, మీకు కొలీగ్స్. యా జ్యోతి మాకు టచ్ లో ఉంది. రాధిక, నేను అక్కడ డైరెక్ట్ అక్కడ కొలీగ్స్ ఏమిటి, ఆ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయింది. నైస్ శ్రీమతి. ఓకే నౌ సాహితి ఈజ్ ఎ గుడ్ క్వాలిఫికేషన్స్, మంచి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, మంచి అకాడమిక్ ప్రొఫైల్. సెట్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాను సార్. నేను ఇప్పుడు డిఎల్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్. వెరీ గుడ్ సాహితి, నువ్వు sir. అకాడమిక్ కోఆపరేట్ చేయాలి. అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని, మీరు మెంటర్ గా ఉండాలి మాకు. వాళ్ళు ఏమైనా సజెషన్స్ అడిగినా, ఏదైనా డౌట్స్ అడిగినా కూడా ఫ్రీగా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టకుండా చెప్పాలి, మీకు సజెస్ట్ చేస్తాము. తప్పకుండా సార్. ఓకేనా? తప్పకుండా సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఎవరు? సాహితి నువ్వు మాట్లాడమ్మా. మన సాహితి అంటున్నా, ఎవరు? శ్రీమతి. Good evening, sir. Myself, Srimati. I completed my MSc in 2011.
Present, I completed my PhD in December. Present, prepared in DL. గుడ్, నైస్ శ్రీమతి, కంగ్రాచులేషన్స్. ఎవరైనా మీకు Thank you, డౌట్స్ ఉన్నా ఏమన్నా ఉన్నా వీళ్ళంతా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ అందరు ఉన్నారండి. మనం ఇది ఒక కోచింగ్ సెంటర్ లాగా అనకుండా ఒక కెమిస్ట్రీ ఫోరం లాగా, కెమిస్ట్రీ టీచర్స్ అందరు కలుసుకున్న ఒక ఫోరం లాగా భావించుకొని సబ్జెక్టు అనౌన్స్ చేసుకోవచ్చు, నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లాగా భావించాలి. సో ఎందుకంటే రోజు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ పెడతా ఉన్నారు వాళ్ళు. అయ్యో ఆమె చేస్తుంది, నేను చేయలేకపోతున్నాను, ఎక్కడ ఉన్నాయని కొంతమంది బుక్స్ రిఫర్ చేస్తా ఉన్నారు. పాత టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసేసి ఆ రిఫర్ చేసే స్టేజ్ కి మనం వచ్చామంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటాం నాలెడ్జ్, మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. వెరీ గుడ్ అమ్మ శ్రీమతి. ఇంకా అనూష రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడండి. అనూష రెడ్డి లేరా? ఇంకా ఎవరైనా వెనివన్ మీ ఇష్టం, మీరు మాట్లాడాలండి, ధైర్యంగా ఉంటాం. మీరు ఎక్కడ ఉంటే మీకు ఫ్రెండ్ అవుతారు కొంతమంది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. మై సెల్ఫ్ సమత సార్, ఓకే. ఫ్రమ్ సూర్యాపేట. ఓ అందరు సూర్యాపేట వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఫ్యాన్స్. ఇప్పుడు మాట్లాడిన సాహితీ మేడం మా మేడం సార్. ఓ మీ టీచర్. ఇక్కడ టీచర్ ఉన్నాడు, టీచర్ కి ఇంకో టీచర్ ఉన్నారు, వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఉన్నారు, నెక్స్ట్ మీ స్టూడెంట్ కూడా రావాలి. ఓకే సార్. మేడం మాకు పీజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం డీల్ చేశారు సార్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సూపర్ నైస్. మేడం ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ సార్. గుడ్, నైస్ అమ్మా. మేడం వల్లనే నేను ఇందులో కూడా జాయిన్ అయ్యాను సార్. చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకంటే శ్రీమతి ఈజ్ మై స్టూడెంట్ ఇన్ 2005 అమ్మ, 4 to 6 అనుకుంటాను. 4 to 6, sir. 4 to 6 ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. తోటబడి మంచి పిల్లలు ఉండే. ఇప్పుడు ఆమెతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే నా స్టూడెంట్, నా కొలీగ్ ఇక్కడ కాకతీయ యూనివర్సిటీలో సాహితి, ఇంకా రేఖ, ఇంకా 3 ఉన్నారమ్మా. నా స్టూడెంట్స్ నాకు కొలీగ్స్. హ్యాపీ అట్లాంటి మూమెంట్, అలాంటి మూమెంట్ హ్యాపీ అన్నమాట. రైట్. సో వెరీ గుడ్ అమ్మ సమత. సో మీరు సూర్యాపేటలో ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? సో ఇంకా జయలక్ష్మి గారు. జయలక్ష్మి సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు జయలక్ష్మి, ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల. నేను కేజీబీవీలో జూనియర్ లెక్చరర్ని సార్. 8 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. సూపర్. రీసెంట్గా సెట్ నెట్కి రాయాలి అని ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సార్. ఓకే, యు ఆర్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ సెట్ నెట్. పీజీలో 85% సార్. కానీ అప్పుడు సెట్ నెట్ మీద అంత ఫోకస్ చేయలేకపోయింది సార్. రీసెంట్ గానే స్టార్ట్ చేసిన సార్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే అమ్మా, ఇప్పుడు JLDL సెట్ ఒక రేంజ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటే, మీరు సిఎస్ఆర్ రేంజ్ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉంటుంది, రాసిన వాళ్ళు అనుకుంటాను. JLDL సెట్ అనేది కొంచెం డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. మీ కెమిస్ట్రీ విషయానికి వచ్చేసరికి సిఎస్ఆర్ కొంచెం డెప్త్ ఉంటుందా? ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? ఎనీబడి, ఎవరైనా? క్వశ్చన్స్ అన్ని సిఎస్ఆర్ లో కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి సార్. అవి వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది కానీ అవి రావు సార్. కానీ సెట్ JLDL ఒక రేంజ్ ఉంటాయి కదమ్మా. కాబట్టి ఎవరైనా పేపర్ తయారు చేసి మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టేటప్పుడు మన రేంజ్ JLDL సెట్ వరకు తీసుకుందాం. వాళ్ళు కంగారు పడకుండా, కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇంకా డెప్త్కి వెళ్దాం. మిగతా వాళ్ళని కంగారు పెట్టకుండా ఆ రకంగా ఆ డైరెక్షన్స్ లో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేయండి. రోజు 5 క్వశ్చన్స్ పెట్టేటప్పుడు ఆ రకంగా పెట్టండి. మీరు వెతకండి, TG సెట్ కానీ AP సెట్ కానీ JLDL ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఆ డైరెక్షన్స్ లో పెట్టండి. ఆ రకంగా ఈజీగా ఉంటే కొంచెం కంగారు పడకుండా చేయగలుగుతారు. సార్ మనము సిఎస్ఐఆర్ నెట్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అవుతే కొంచెం సెట్ ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతాం. డిఎన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా చేయగలుగుతాం సార్. మరి కానీ ఒకటేసారి వాళ్ళు కంగారు పెడతారు. మనం కొద్ది రోజుల తర్వాత మనం ఆ ప్రయత్నించేది. ఓకే సార్. స్టార్టింగ్ ఇప్పటికే కొంచెం వాళ్ళు ఫ్రెష్ గా అయిపోయిన వాళ్ళు కొంచెం కంగారు పడతా ఉంటారు. సో మీకు జయలక్ష్మి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలండి. జయలక్ష్మి మేడం గారు 1.5 years బ్యాక్ నన్ను అడిగారు, నేను MSc కెమిస్ట్రీ సార్, నేను బట్ మ్యాథమెటిక్స్ కోసం ప్రిపేర్ కావాల్సి వస్తుంది, నాకు కెమిస్ట్రీ కోచింగ్ ఎక్కడ లేకపోవడం వల్ల నేను మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటాను అని అన్నారు. నాకు ఎక్కడ లేదు సార్, నేను జాబ్ చేయాలి, ప్రిపేర్ కావాలి, నాకు ఆన్లైన్ లో కోచింగ్ కావాలి, కానీ ఎక్కడ ఎవరు పెట్టలేదు. దెన్ నేను ఎప్పుడైతే కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయగానే సార్ నేను నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది సార్, నేను కెమిస్ట్రీ కోసం మళ్ళీ వస్తానని చెప్పని వచ్చింది. గుడ్ జయలక్ష్మి, ఆల్ ది బెస్ట్. ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను. ఇంకొకరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, చెప్పండి ఎవరు? భాగ్యలక్ష్మి గారు మాట్లాడండి.
సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నిన్న క్లాస్ జరిగింది గదా! అది అవును. యాప్‌లో చూడొచ్చు అని చెప్పారు. ఈ అవును. నిన్న క్లాస్ అయినది రికార్డెడ్ వీడియో యాప్‌లో ఎలా చూడాలి సార్? వెరీ గుడ్. ఇది మంచి చాలా బాగా అడిగాము మనము. యాప్ చూడడం ఫస్ట్ వస్తుందా? అది తెలవాలి. మనం యాప్‌లోకెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైనా చెప్తారా అండి ఎవరైనా? ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే. ఇప్పుడు చూస్తున్న వాళ్ళు ప్రెజెంట్. సాహితి, ఓకే సార్. కల్పన చెప్పమ్మా. ఓకే. ఒక్కసారి చెప్పమ్మా. ఆ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కంటెంట్‌కెళ్తే అక్కడ ఆర్గానిక్, ఇనార్గానిక్, ఫిజికల్ అని ఉంది సార్. సో, ఓకే. మనకి ఆర్గానిక్‌లో 7 క్లాసెస్ అయ్యాయి. అవి పెట్టారు సార్. మనం క్లిక్ చేస్తే వస్తున్నాయి 1 బై 1 పీడీఎఫ్ వస్తున్నాయి. అండ్